Next sum 5.44. The fringe width obtained in Young's double slit experiment while using a light of wavelength 5000 Armstrong. So wavelength கொடுத்திருக்கு. எப்பவுமே क्वेश्चन படிச்சிட்டு given data நீட்டா எழுதிடு. Of fringe width கொடுத்துட்டாங்க. Fringe width என்னது beta. Band width சொல்லலாம், fringe width சொல்லலாம். It is 0.6 centimeter. If the distance between the slit and the screen is ஸ்லிட்டுக்கும் ஸ்கிரீனுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ன எப்பயுமே கேபிட்டல் லெட்டர் டி. இந்த கேபிட்டல் லெட்டர் டி வந்து அவன் என்ன பண்ணிருக்கான் ஆஃப் ஆஃப் த பாதியா கம்மி பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நியூ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆஃப் த இனிஷியல். ஃபர்ஸ்ட் டி இருந்தது, இப்போ என்ன பண்ணிட்டான் அந்த டியை பாதியா கம்மி பண்ணியாச்சு ஸ்லிட்டுக்கும் ஸ்கிரீனுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ். Then what happens to the new fringe width? Fringe width என்ன ஆகும்? That is beta dash equal to question mark. இப்போ beta equal to என்ன lambda d by small letter d. Lambda capital D by small letter d. இங்க capital D என்றது distance between the slit and the screen. ரெண்டு ஸ்லிட்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் small letter d. இப்பதான் நம்ம இந்த டிஸ்டன்ஸை பாதியை கம்மி பண்ணிட்டோம் இல்லையா? அப்ப new fringe width is equal to lambda இந்த d dash that is new distance by d. ஆனா d dash என்றது என்ன d by 2. d by 2 d dash முதல் d by 2 போட்டாச்சு. இந்த lambda d by capital letter lambda capital D by small d என்றது என்ன fringe width. அதுக்கு பதிலா நான் என்ன போடலாம் beta dash is equal to beta by 2. இப்போ beta எவ்வளவு கொடுத்திருக்கு 0.6 சென்டிமீட்டர். இதை மாத்திடலாமா 0.6 சென்டிமீட்டர் மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா என்ன so beta is equal to 0.6 into சென்டிமீட்டரா மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணா 10 power minus 2. இதை நான் ஹோல் நம்பரா கன்வெர்ட் பண்ணா என்ன ஆகும் -1 ஆகும். it will become -3. -2 ஆல்ரெடி இருக்கு. so பீட்டான்றது இவ்வளோ. அப்ப எவ்வளவு 6 into 10 power minus 3 by 2. 2 3s தான். so the new fringe width எவ்வளவு இருக்கும் 3 into 10 power minus 3 meter, or I can write beta dash equal to 3 millimeter. Answer. Next one 5.45. 5.45. A light of wavelength 6000 Armstrong falls normally on a thin airplane. Wavelength கொடுத்தாச்சு. It is 6000 Armstrong. 6 dark fringes are seen. N equal to 6. 6 में dark fringe தான், not bright fringe. 6 dark fringes are seen between the 2 points. You are going to calculate the thickness of the airplane. இதுல Newton's ring. Here a light of wavelength is falling on a thin airplane. Interference in thin films படிச்சோம்ல, எப்படி வந்து இது நார்மலா வந்து விழும்போது theta is 0 இல்லையா? அப்ப 2t equal to n lambda. அப்ப 2t equal to n lambda என்ன கேக்குறான் t தான். அப்ப t equal to n lambda by 2. n என்றது எவ்வளோ 6, lambda வந்து 6000, Armstrongனா 10 power minus 10 by 2. 2 3s are 6. So here 18 into இந்த 3 0 இருக்கா, அந்த 3 0 10 power 3 ஆக்கிடு. இங்க minus 10 இருக்கு. So it will become 18 into 10 power minus 7 meter. This is thickness வந்து 18 into 10 power minus 7 meter. Book answer அட verify பண்ணிக்கோ. Afterwards next sum 5.46. A soap film of refractive index 5.46. Refractive index mu is equal to 4 by 3 and thickness 1.5 into 10 power minus 4. 1.5 into 10 power minus 4 centimeter is illuminated by a white light incident at an angle 60 degree. So incidence angle of incidence எவ்வளவு கொடுத்திருக்க 60 degree angle light போய் படுது. Thickness plate வந்து 1.5 into 10 power minus 4 centimeter. The reflector light is examined by a spectroscope in which dark band corresponds to a wavelength of 5000 Armstrong. 5000 Armstrong. You are going to calculate the order of the dark band. என்ன order ன்றதை calculate பண்ணணும். So here 2 mu t cos r equal to 2 mu t cos r equal to n lambda. எனக்கு n தான் வேணும். அப்ப n equal to என்ன
2 mu t cos r equal by lambda. lambda கொடுத்திருக்கு, மியூவும் கொடுத்தாச்சு, டீயும் கொடுத்தாச்சு. இந்த டீயை வந்து இங்கே கன்வெர்ட் பண்ணிடலாமா? டி வந்து 1.5 இன்டூ சென்டிமீட்டர் மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணா 10⁻²மீட்டர் போடுவோம். எப்பவுமே சென்டிமீட்டர் மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணா 10⁻² ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவேன். இங்க ஆல்ரெடி -4 இருக்கு, அப்ப இட் வில் பிகம் 10⁻6 மீட்டர். ஆனா என்ன சொல்லியிருக்கேன் நானு, டெசிமல்ல இருக்கிறத எப்பயுமே ஹோல் நம்பரை மாத்திக்கோ. அப்ப இட் வில் பிகம் 15 னா 10⁻7 மீட்டர். திக்னஸ் இவ்வளவு இருக்கு. ஆனா இதுல காஸ் ஆர் இருக்கு இல்லையா, காஸ் ஆர் தெரியாது, டி தெரியும், மியூ தெரியும், லாம்டா தெரியும். ஆனா காஸ் ஆர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம், இந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிட்டு we will find out what is the cos r. நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி மியூ ஈக்குவல் டு sin i by sin r. இதுல இருந்து sin r கண்டுபிடிச்சிடு ஃபர்ஸ்ட். sin r என்ன ஆகும், sin i by mu. sin i என்றது angle of incidence. sin 60 எவ்வளோ, sin 60 degree equal to √3/2. அப்ப sin 60 degree by mu எவ்வளோ கொடுத்திருக்கான், 4/3. by 3 னா மேல போயிடுச்சுன்னா இது 60 என்றது √3 into 3 by 2 into 4. 2 into 4 என்ன ஆகும், இங்க 8 ஆயிடுமா? ஸோ எனக்கு sin r வேல்யூ எவ்வளோ வந்திருக்கு, இப்ப 3√3/8. இதுதான் sin r வேல்யூ. ஆனா எனக்கு cos r தானே வேணும். ஸோ cos r equal to √1 minus sin square r. இதுதான் ஃபார்முலா ஃபார் ஃபைண்டிங் த cos r. sin r தெரியும் இல்லையா, அப்ப சப்ஸ்டியூட் பண்ணு. √1 minus 3√3/8 the whole square sin square r. அப்ப 3 ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா என்ன ஆகும், 9. இதை எடுத்தா 3. 8 into 8 64. ஸோ லாஸ்ட்ல என்ன வருது உனக்கு, 1 minus 27/64. 9 3s are 27. 64 LCM எடுத்தா 64 minus 27 ரூட். தென் 64ல 27 போச்சுன்னா 37/64. இதுக்கு ஒரு ரூட் எடுத்துறேன். இப்ப இதுக்கு ரூட் எடுக்கணும்னா இந்த cos r வந்து it will be equal to 64 ரூட்ல இருந்து வெளியே எடுத்தா 8 8 64. ஆனா இங்க 37 இருக்கு, 36 னா எடுத்துருவேன், 6 தான். it will become உனக்கு என்ன வரும்னா 6.06 வரும். ஸோ cos r தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா, இந்த cos r அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணு. 2 தெரியும், மியூ தெரியும், டி தெரியும். இப்ப n ஈக்குவல் டு என்ன, 2 into மியூ வேல்யூ எவ்வளோ 4/3 into டி எவ்வளோ 15 into 10⁻⁻7. cos r எவ்வளோ இப்ப போட்டிருக்கோமே 6.06/8. லாம்டா எவ்வளவு போட்டிருக்கோம் 5000 ஆம்ஸ்டாங். இந்த 5000 ஆம்ஸ்டாங் என்ன பண்ண போறோம், 5 into 10⁻3 போட்டுரு, 3 0. ஆம்ஸ்டாங்னா -10. ஸோ லாம்டா என்ன ஆகும், இப்ப 5 into 10⁻⁻7 மீட்டர். இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும். இப்ப இங்க என்ன வரும், டினாமினேட்டர்ல 5 into 10⁻⁻7. இப்ப எல்லாமே சிம்பிளிஃபை பண்ணி n வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணி பாரு. உனக்கு n ஈக்குவல் டு அப்ராக்சிமேட்லி 6 வரும் பார். ஏன்னா பார் 5 3s are 15, 3 3 கேன்சல் ஆயிடுச்சா, 4 2s are 8, 2 2 கேன்சல் ஆயிடுச்சு. இது என்ன இருக்கு 6.06 into -7 -7 கேன்சல் ஆயிடுச்சு. எல்லாமே சிம்பிளிஃபை ஆயிடும், உனக்கு இதுதான் வரும். அப்ப nன்றது 6 தான், அப்ராக்சிமேட்லி 6.06 6. அடுத்த சம 5.47 5.47 Newton's ring experiment la the diameter of the 20th dark ring was found to be 5.282 millimeter. Diameter of the 20th dark ring எவ்வளவா 5.82 millimeter. And the diameter of the 10th dark ring is 3.36 millimeter. If the radius of the plano convex lens and r equal to 1 meter, you are going to find out what is the wavelength. Lambda கேக்குறாங்க இல்லையா. ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் rnm square equal to nr lambda போட்டிருக்கோம் ஆல்ரெடி. யூசிங் திஸ் we will calculate what is the lambda. இங்க d20 கொடுத்துருக்கனா, இது வந்து 5.82 into 10⁻³ மீட்டர். ஆனா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், டெசிமல் பாயிண்ட் எப்பயுமே ரிமூவ் பண்ணிட்டு சொல்லியிருக்கேன். டெசிமல் பாயிண்ட் ரிமூவ் பண்ணா into 100 போடுவேன். into 100 போட்டா
டிவைட் பண்ணணும். அப்ப இன்டூ 100 போட்டதால உனக்கு என்ன ஆகும்? the point போயிடும். So you will be getting 582 into 10 power minus 5 meter. அதே மாதிரி D10 என்ன ஆகும்? 336 into 10 power minus 5 meter. 1 millimeter மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணா you should multiply by 10 power minus 3 meter. இது மறக்காத. இப்ப ரெண்டுமே கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேனா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் rn square equal to nr lambda. இங்க தான் r 1 ஆயிடுச்சு. r equal to 1 meter தான். ஸோ இது போயிடும். இப்ப இது ரேடியஸ்ல தான் இருக்கு. ஆனா டயாமீட்டர்ல கொடுத்துருக்கான். டயாமீட்டர்ன்றது என்னது? twice the radius தானே. diameter is equal to twice the radius. அப்ப dn என்ன ஆகும்? twice the radius. ஆனா dn ஸ்கொயர் போட்டனா என்ன ஆகும்? d ஸ்கொயர்னா இதையும் ஸ்கொயர் பண்ணணும். dn ஸ்கொயர் தானே எனக்கு வேணும். ஃபார்முலால rn ஸ்கொயர் இருக்கு. அப்ப dn ஸ்கொயர் போட்டனா என்ன ஆகும்? 2 into 2 4 ஆயிடுமா? அப்ப 4rn ஸ்கொயர். ஸோ இந்த எங்க rn ஸ்கொயர் இருக்கு அதுக்கு பதிலாக என்ன போட போறேன் நான்? 4rn ஸ்கொயர் போட போறோம். அப்ப d20 ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 4 இந்த rn ஸ்கொயர் பதிலாக இது அப்படியே போட்டு d20 n இருக்கிற இடத்துல 20 போட்டிருக்கோம். 20 டார்க் ரிங்க் 4 அப்படியே நம்பர் எழுதிட்டேன். இந்த rn ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இது அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம். என்னன்றது என்ன? ஃபார் 20க்கு இதுதான் n. அப்ப 20 r தான் 1 ஆயிடுச்சு. லாம்டா அப்படியே போட்டுப்போம். இது ஈக்குவேஷன் 1. அப்ப d20 ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 80 லாம்டா. அதே மாதிரி d10 ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என்ன ஆகும்? 4 into 10 lambda. So d10 square equal to 40 lambda. Equation 2. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் மைனஸ் பண்ணலாமா? d20 square minus d10 square equal to. இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணா லாம்டா காமனா இருக்கா? காமனா எடுத்துட்டா 80 minus 40 உனக்கு 40 வரும். ஆனா எனக்கு வேண்டியது லாம்டா தான். லாம்டா வேணும்னா இது அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டா என்ன ஆகும்? d20 square minus d10 square by 40. ஆனா d20 எவ்வளவு போட்டுருக்கோம் நம்ம? 582 into 10 power minus 5 meter. So 582 into 10 power minus 5 minus 336 into 10 power minus 5 by 40. இந்த whole square. ஒன்னொடுத்தியும் because it is d20 இதையும் ஸ்கொயர் பண்றோம். a square minus b square. எந்த ஃபார்ம்ல இருக்குது? ஒன்னொன்னா ஸ்கொயர் பண்ணணும். a square minus b square. இப்ப a square minus b square எப்படி எழுதலாம்? a plus b into a minus b ன்னு எழுதலாமா? ஸோ இதை அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் இல்லையா? இது a square minus b square. அப்ப இப்படி எழுதலாம் இதை 582 plus 336 a plus b into 582 minus 336 a minus b. ஹோல் இதையும் ஸ்கொயர் பண்ணா என்ன ஆகும்? மைனஸ் 10 ஆயிடும். டிவைடட் பை 40. இப்ப நீ என்ன பண்ணும்? பிளஸ் பண்ணு, இதை மைனஸ் பண்ணு, ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு 40 ஆல டிவைட் பண்ணினா you will get the lambda value as லாஸ்ட்ல lambda வேல்யூ கிடைக்கும். lambda you will be getting அந்த lambda வேல்யூ புக் ஆன்சரை வச்சு செக் பண்ணிட்டு exactly you will be getting 5 lambda equal to 5645. இதுதான் வரும். போட்டு பாரு 45 ஆம்ஸ்ட்ராங். So இந்த simplification போட்டாச்சுன்னா மத்ததெல்லாம் ஈஸி. Do it fast. A plane transmission grating has 5000 lines per centimeter. Calculate the angular separation in the second order spectrum. Lambda கொடுத்துட்டாங்க. Number of lines per centimeter. N எவ்வளோன்னா 5000 lines per centimeter. 5000 lines ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு இவ்வளவு இருக்கான். ஆனா நீ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஒரு மீட்டருக்கு எவ்வளவுன்னு கன்வெர்ட் பண்ணிடணும் ஃபர்ஸ்ட். இப்போ ஒரு மீட்டர்னா என்ன ஆகும்? இது 5 into 10 power 3 சென்டிமீட்டர் மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணா 10 power minus 2 கீழே இருக்குது. மேல போச்சுன்னா 10 power 2 lines per meter. இப்போ என்ன ஆகும்? இது 5 into 10 power 5 lines per meter. Angular separation you are going to calculate the angular separation in the second order. M equal to 2, order வந்து 2 for the red of wavelength of the red light வந்து 7070 Armstrong and wavelength of the blue என்ன கொடுத்திருக்கு?
it is 5000 Armstrong. இந்த ஆம்ஸ்ட்ராங் மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணிடலாமா? 7070 into 10 power minus 10 மீட்டர் ஆயிடும். இது வந்து 5 into 10 power 3, இது ஒரு 10 power minus 10. So it will become 5 into 10 power minus 7 மீட்டர். இதை நான் எப்படி எழுதலாம்? 707 into 10 power minus 9 மீட்டரா இதை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இதை lambda r, இது lambda b, wavelength of the blue and light. நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் sin theta equal to nm lambda. அதே மாதிரி இப்ப ரெட் லைட்டுக்கு என்ன ஆகும்? இது sin theta r, we know that sin theta equal to nm lambda. ரெட்டுக்குன்னா r போட்டுரு, m என்ன ஆகும்? ஆர்டர் தான் 2 ஆயிடுச்சு இல்லையா? so I can write sin theta r equal to n எவ்வளவு இப்போ 5 into 10 power 5, it is 2. lambda r எவ்வளவு போட்டிருக்கோம்? 707 into 10 power minus 9. so இதை கால்குலேட் பண்ணா என்ன ஆகும்? 5 into 2 10, இது ஒரு 10 power 5, 5 2s are 10 into 705 into 10 power minus 9. இது என்ன ஆகும் உனக்கு? 9, 5 plus 1 6 ஆ? 10 power 6 minus 9 என்ன ஆகும்? 707 into 10 power minus 3 ஆயிடும். so it will be 0.707. sin theta r வந்து இவ்வளோ. ஆனா எனக்கு வேண்டியது theta r தான் வேணும். now from this what is theta r? theta r equal to sin inverse of 0.707. ஆனா நமக்கு தெரியும் sin 45 degree எவ்வளோ? 1 by root 2. 1 by root 2 வேல்யூ தான் 0.707 போட்டு பார்த்தா வரும். இப்ப இது என்ன ஆகும்? இப்ப தீட்டா என்ன ஆகும்? இப்ப 45 degree. தீட்டா ரெட்டுக்கு இன்ன தீட்டா வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடும். சிமிலர்லி ப்ளூக்கு கண்டுபிடிக்கலாமா? இப்ப ப்ளூக்கு அதே மாதிரி போட்டீங்கன்னா sin theta b equal to nm lambda b. n எவ்வளோ? இப்போ அதே தான், என்னது 5 into 10 power 5 into 2. ஆனா b எவ்வளோ? lambda b is 5 into 10 power minus 7. wavelength for the blue color இது. இங்கேயும் என்ன ஆகும்? 5 into 5, 5 2s are 10 ஆ? 10 into 10 power 5, இந்த 5 அப்படியே வச்சுக்கோ, into 10 power minus 7. இங்க this one 5 into 5 plus 1 6, அப்ப என்ன ஆகும்? 10 power 6 minus 7, 10 power 6 ஆயிடுச்சு minus 7, 10 power minus 1 ஆயிடும். அப்ப this is 0.5. எது 0.5? sin of theta b. அப்ப எனக்கு theta b வேணும்னா sin inverse of 0.5. அப்ப 0.5 னா 1 by 2. 1 by 2 தான் உனக்கு 0.5. sin ஓட எந்த வேல்யூ உனக்கு 1 by 2 கிடைக்கும்? sin 30 தானே 1 by 2 இல்லையா? அப்ப theta b என்றது என்ன? sin that is 30 degree. so theta r உம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம், theta b உம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். angular separation என்றது difference between these two. அதாவது 45 டிகிரில இருந்து 30 டிகிரியை மைனஸ் பண்ணிட்டேன்னா உனக்கு என்ன கிடைக்குது? angular separation is 15 degree. இதுதான் ஆன்சர். angular separation is 15 degree. next 5.49. அடுத்த சம் 5.49. The refractive index of a medium is √3, mu equal to √3. Calculate the angle of refraction. R கேக்குறாங்க, angle of refraction. If unpolarized light is incident on it at the polarizing angle of the medium. IP தெரியாது, IP யும் calculate பண்ணணும். ஆனா நமக்கு தெரியும் by Brevester's law mu equal to tan IP ன்னு தெரியும். mu தான் அவன் கொடுத்துட்டானே, mu என்ன கொடுத்திருக்கான்? √3 equal to tan IP. அப்ப IP equal to tan inverse of √3. இப்ப tan inverse of √3 என்ன வரும் உனக்கு? லாஸ்ட்ல போட்டு பாரு, IP வேல்யூ 60 வருமா? tan 60 தான் உனக்கு √3 by 2. so IP வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். what is IP now? 60 degree. போலரைசிங் ஆங்கிள் தெரிஞ்சிருச்சு. போலரைசிங் ஆங்கிள் தெரிஞ்சிச்சுன்னா angle of refraction என்ன? 90 minus இதுதானே ஃபார்முலா. 90 டிகிரில இருந்து போலரைசிங் ஆங்கிள் மைனஸ் பண்ணிட்டா you will get the angle of refraction. so here
90 degree minus 60 degree. Angle of refraction is 30 degree. Angle of refraction is 30 degree. 5.49. Next, last one. 5.50. A 20 centimeter long tube contains a sugar solution. Last sum, a sugar solution of unknown strength when desired. So L equal to 20 centimeter. When observed through a polarimeter, the plane of polarization is rotated through 10 degree. Theta வந்து எவ்வளோ 10 degree rotate பண்ணிடுச்சு அந்த sugar solutionல போய் ஒரு polarized light விழுந்ததுமே. Find the strength of the sugar solution in gram per cc. Specific rotation of sugar is 60 degree per decimeter per unit concentration. S is given as 60 degree. So என்ன கேக்குறாம, you are going to calculate the C value. C equal to question mark. So S is equal to theta by LC. ஆனா இங்க 20 சென்டிமீட்டர்ல கொடுத்திருக்கு, நீ ஆன்சர் டெசிமீட்டர்ல எழுதணும். We know that 20 சென்டிமீட்டர் டெசிமீட்டர் மாத்தினா என்னது 2 டெசிமீட்டர். இதை ஃபர்ஸ்ட் இங்கே கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு 20 சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு 2 டெசிமீட்டர். தீட்டா எவ்வளோ 10, எல்ன்றது 2, சி தெரியாது, சி தான் நீ கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஜஸ்ட் யூ டேக் இட் ஃப்ரம் திஸ் ஃபார்முலா. வாட் இஸ் சி? சி வேணும்னா தீட்டா பை எல் இன்டூ எஸ். தீட்டா இன்றது 10 பை எல் இஸ் 2 இன்டூ சி. எஸ் எவ்வளோ 60. 6 ஆர். So it is given by 1 by 12 வரும். 1 by 12 போட்டா 0.08 வரும் பார். 0863 you will be getting 0.0833 gram per cc. 0.0833 gram per cc. இதுதான் உன்னுடைய concentration of the solution formula. Answer இதுதான். C உடைய answer 0.0833 gram per cc. So 5.50. இதோட எக்ஸசைஸ்ல இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளமும் முடிச்சிட்டோம். இதுலயே சால்வ்ட் 5th லெசன்ல இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளமும் ஈஸி, சால்வ்ட் ப்ராப்ளம்ஸும் பார்த்துப்போம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 3 marks. Thank you.